صدیوں پرانی بات ہے، شہر سے دور ایک پرسکون مگر غریب گاؤں میں ناصر نامی ایک آدمی رہتا۔ پیشے سے وہ کسان تھا۔ وہ روز صبح سویرے کھیتوں کا رخ کرتا اور شام ڈھلے تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ اس کی زندگی سادہ مگر محنت سے بھری ہوئی تھی۔ وہ جو بھی کماتا خود پر خرچ کرتا اور جو بچتا وہ دوسروں کے کام آتا۔ گاؤں میں اس کا شمار نیک دل اور مددگار لوگوں میں ہوتا۔ مگر ناصر کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش اس کے اپنے گھر میں تھی۔ اس کی بیوی ایک ایسی عورت جو بظاہر وفادار، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق نظر آتی، مگر اندر سے وہ کچھ اور ہی تھی۔ ناصر ایک نرم دل اور سیدھا سادہ آدمی تھا۔ وہ اپنی بیوی کی چالاکیوں سے بالکل بے خبر تھا، کیونکہ وہ کبھی شک کرنے کا موقع ہی نہ دیتی۔ وہ ہر روز صبح سویرے وقت پر ناشتہ دیتی، طرح طرح کے لذیذ کھانے بناتی اور جاتے وقت مسکرا کر الوداع بھی کہتی، مگر اس محبت بھرے رویے کے پیچھے نفرت کی آگ چھپی ہوئی تھی۔ اس کے دل میں ناصر کے لیے نہ محبت تھی نہ عزت۔ وہ سارا دن یہی سوچتی رہتی، کاش وہ کسی امیر اور مشہور آدمی کی بیوی ہوتی تو زندگی کتنی بہتر ہوتی۔ جب ناصر کھیت میں کام کر رہا ہوتا، شیطانی چالیں سوچتی رہتی کہ کسی طرح اس سیدھے سادے کسان سے جان چھوٹ جائے۔ منافقت کی حد تو یہ تھی کہ وہ ہر انداز میں ناصر کو یقین دلاتی کہ وہ دنیا کی سب سے اچھی بیوی ہے، اور ناصر بھی اس پر یقین کرتا، کبھی اس کے خلاف ایک لفظ نہ سنتا۔ لیکن اس عورت کی لالچ اور غلط سوچ نے آخر کار اسے اندھیرے راستے پر ڈال دیا۔ وہ عورت جسے محبت، وفاداری اور گھر سنبھالنے والی ہونا چاہیے تھا، اس نے اپنے ہی محبت بھرے آشیانے کو تباہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ کسی نے سچ کہا ہے، عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو وہی گھر جہنم بن جاتا ہے۔ ایک دن جب ناصر حسب معمول کھیتوں میں گیا ہوا تھا، اس کی بیوی نے ایک عجیب و غریب چال سوچی۔ اس نے محلے کے چند آوارہ لڑکوں کو بلایا اور ان سے سرگوشی میں کہا، جب میرا شوہر کھیت میں کام کر رہا ہو تو تم اس کا گدھا چوری کر کے کسی درخت کے اوپر باندھ دینا۔ ان لڑکوں نے ویسا ہی کیا۔ دوپہر کے وقت وہ عورت حسب معمول کھانا لے کر کھیتوں کی طرف گئی۔ ناصر نے خوش آمدید کہا، مگر اس کے چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار تھے۔ بیوی نے نرمی سے پوچھا، صاحب آج بڑے پریشان لگ رہے ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ ناصر نے درخت کے اوپر دیکھتے ہوئے کہا، تم خود ہی دیکھ لو، میرا گدھا درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ میں صبح سے یہ سوچ رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی نے آنکھوں میں حیرت اور دل میں چالاکی کے ساتھ کہا، ارے واہ، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، چلو ہم دونوں مل کر اسے نیچے اتارتے ہیں۔ دونوں نے بڑی محنت کے بعد گدھے کو نیچے اتار لیا۔ جب بیوی واپس جانے لگی تو اس نے اپنے شوہر سے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ ناصر جو اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور اس کی ہر بات پر یقین کرتا، فوراً جیب خالی کر کے جو کچھ بھی تھا سب اسے دے دیا۔ مگر بیوی کی ہوس کہاں ختم ہونے والی تھی۔ اس نے فوراً کہا، یہ تو صرف 5 دینار ہیں، بہت کم ہیں، مجھے اور چاہیے۔ ناصر نے پوچھا، کتنے چاہیے تمہیں؟ تو بیوی نے جواب دیا، مجھے 100 دینار چاہیے۔ یہ بڑی رقم تھی۔ ناصر نے کہا، ٹھیک ہے، جب گندم کے پیسے ملیں گے تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ چند دن کے بعد جب گندم کے پیسے ملے تو ناصر نے وعدہ نبھاتے ہوئے پورے 100 دینار بغیر کسی سوال کے اسے دے دیے، مگر بیوی نے چپکے سے ان میں سے آدھے الگ رکھ لیے، شاید کسی اور مقصد کے لیے جو ناصر کی محبت اور بھروسے سے بالکل مختلف تھا۔ وقت گزرتا گیا، مگر بیوی کے ارادے دن بدن اور گہرے اور چلاک ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن اس نے نیا منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کی جڑ پھر سے پیسہ تھا۔ اس کے دل میں کوئی بڑا مقصد پل رہا تھا جو آگے چل کر کہانی میں ایک اہم موڑ بنانے والا تھا۔ ایک دن جب ناصر پھر سے حسب معمول کھیتوں پر جا رہا تھا، بیوی نے اچانک سے کہا، مجھے 200 دینار چاہیے۔ ناصر حیران ہوا، 200 دینار، یہ تو بڑی رقم ہے، بتاؤ کیا کرو گی اتنے پیسوں سے؟ بیوی نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، صاحب میری بہن بہت بیمار ہے، دوا دارو کے لیے چاہیے۔ ناصر جو نرم دل اور شریف انسان تھا، بغیر کسی شک کے بولا، ٹھیک ہے، تم دوپہر کا کھانا تیار کرو، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لوں گا۔ بیوی کے چہرے پر جھوٹی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، بتائیں آج کھانے میں کیا بناؤں؟ ناصر کو کیا خبر تھی، وہ جسے اپنی زندگی کی شریک سمجھتا ہے وہی اسے دھوکے کی طرف لے جا رہی ہے۔ دھوپ چڑھی تو بیوی نے کھانا تیار کیا اور ساتھ ہی چپکے سے 3 بڑی مچھلیاں بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ راستے میں وہ مچھلیاں کھیتوں میں چھپا دی۔ کھیت جا کر شوہر کو کھانا پیش کیا۔ کچھ دیر کے بعد ناصر جب زمین کھود رہا تھا تو اچانک ایک مچھلی نکل آئی، پھر دوسری اور پھر تیسری۔ وہ حیران ہو کر چلایا،
साहिबा जल्दी आओ, यहाँ खेत में मछली निकल आई है। बीवी दौड़ती हुई आई और हैरत और खुशी का नाटक शुरू कर दिया। अरे वाह साहब, ये तो आपकी करामत लगती है, सुभान अल्लाह। चले मैं ये मछलियाँ शाम के खाने में पका लेती हूँ। वैसे साहब वो 200 दिनार याद हैं जो मैंने सुबह मांगे थे। सीधे साधे नासिर ने अपनी जमा पूंजी हत्ता के अपना गधा तक बेच दिया और बड़ी मुश्किल से 200 दिनार जमा करके बीवी के हवाले कर दिए। बीवी रकम लेकर मुस्कुराती हुई घर चली गई। नासिर शाम को घर पहुंचा तो देखा घर का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। बीवी एक कोने में बैठी है, चेहरे पर उदासी के आसार। नासिर ने पूछा, क्या बात है साहिबा, तबीयत तो ठीक है? बीवी ने ठंडी आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस दिल ठीक नहीं लग रहा। वहाँ मछली रखी है, खा लो और मुझे सोने दो। नासिर ने सोचा शायद बहन की बीमारी की फिक्र ने परेशान कर दिया है। वो खामोशी से खाना खाकर सो गया। अगले दिन न नाश्ता मिला न मोहब्बत भरी बात। बीवी का रवैया दिन ब दिन तब्दील होता गया। एक दिन नासिर ने हिम्मत करके पूछा, साहिबा आखिर क्या बात है, तुम कुछ दिनों से बदली बदली लगती हो। बीवी ने एक ठंडी सांस ली और फिर वो बात कह दी जो नासिर के दिल को चीर गई। अगर तुम वाकई मेरी खुशी चाहते हो तो मुझे तलाक दे दो। ये अल्फाज नासिर के लिए कयामत से कम ना थे। उसने कहा, तुम क्या कह रही हो, होश में हो? मगर बीवी चुप रही। नासिर ने बर्दाश्त किया मगर वो रोज वही बात दोहराने लगी। आखिरकार एक दिन नासिर ने सोचा शायद इसे सख्ती से समझाना पड़ेगा। मगर जैसे ही इसने हाथ उठाया बीवी चिल्लाने लगी, मेरा शौहर मुझे मार रहा है, ये पागल हो गया है। पड़ोसी इकट्ठे होने लगे। बीवी के आंसू देखकर सबने नासिर को बुरा भला कहा। शर्म करो, बेचारी औरत के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। नासिर जो इज्जतदार आदमी था दिल ही दिल में टूट गया। ये बात उसके लिए बहुत बड़ी थी कि उसकी बीवी दूसरों के सामने इसके खिलाफ बोल रही है। आखिरकार मामला काजी के दरबार में पहुंचा। काजी ने दोनों को बुलाया और पूछा क्या बात है। नासिर ने आहिस्ता से सारी बात सुना दी। फिर बीवी की बारी आई। वो रोने लगी और बोली, काजी साहब ये मुझे मारने की धमकियां देता है, मेरी जान को खतरा है, मुझे इससे छुड़वा दें। काजी हैरान हुआ। नासिर ने काजी की तरफ देखा और कहा, काजी साहब ये मेरी बीवी है, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मगर जब ये खुद रहना नहीं चाहती तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। इसने मुझसे 100 दिनार और फिर 200 दिनार लिए, वो मुझे वापस कर दे ताकि मैं अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू कर सकूं। बीवी फौरन बोली, देखा काजी साहब ये पागल हो गया है, इतने पैसे इस जैसे गरीब के पास कहां से आएंगे? अगर वाकई मुझे दिए होते तो मैं तलाक क्यों मांगती? काजी ने पूछा, बताओ नासिर कब दिए थे 200 दिनार? नासिर ने सादगी से जवाब दिया, वो दिन याद है जब मेरा गधा दरख्त पर चढ़ गया था, उसी दिन दिए थे। बीवी हंसने लगी, कभी सुना है गधा दरख्त पर चढ़ जाए? ये आदमी पागल है। काजी ने दाढ़ी पर हाथ फेरा और सोच में पड़ गया। फिर बीवी ने कहा, और वो 200 दिनार? नासिर ने कहा, जब मेरे खेत में मछलियाँ निकली थी तब दिए थे। बीवी ने काजी की तरफ देखा, कभी खेत में से मछलियाँ निकलती हैं? अब आप फैसला करें। काजी साहब पागल कौन है, ये या मैं? काजी ने 2 दिन की मोहलत दी। फिर इन्हें बुलाया और तलाक का फैसला सुना दिया। और काजी ने कहा, जो सच पर है अल्लाह उसी के साथ है, झूठा कभी अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बच सकता। नासिर खामोशी से रो पड़ा, फिर उठा और तलाक दी और घर लौट गया। बीवी के चेहरे पर जीत का रंग चढ़ा हुआ था, मगर चंद महीनों बाद उसने एक आवारा लड़के से शादी कर ली, वही जिससे उसके पहले ताल्लुकात थे। नासिर खामोशी से ये सब देखता रहा और सोचता रहा, जिसे मैं घर के पास भी नहीं आने देता था, आज उसने इसी से शादी कर ली। शादी के चंद दिन बाद ही वो लड़का उसे मारने लगा। ना वो कमाता ना इज्जत के काबिल था। बीवी के लाए हुए पैसे चंद ही दिन में खत्म हो गए और उसने इससे भी तलाक दे दी। उधर नासिर ने सब्र का फल पाया, एक शरीफ और नेक औरत से शादी की। अल्लाह ने उसे औलाद दी, इज्जत दी और सुकून दिया। और वो औरत जो खुद को सबसे हसीन समझती थी, अब वो दूसरों के घर में नौकरी करने पर मजबूर थी। वक्त गुजरता गया, वो खैरात और ज़कात पर गुजारा करने लगी। अब किससे गिला करे? जब नासिर की सच्चाई उसे याद आती तो वो रोती, मगर वक्त कभी वापस नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बड़ा सबक है। चाहे शौहर हो या बीवी, अपनी किस्मत पर सब्र करे, शुक्र करे तो समझ लो वही रास्ता हमारे लिए बेहतर है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।